I would just like to mention that she has a very strong family history of schizophrenia. Her mother, her maternal uncle, and maternal grand aunt. Okay, this is the biopsychosocial model which we have, we have planned for this patient. Well, family and social support. Her father is there for her. Brain pathology. She has chronic psychosis and cognitive. Well, we actually did a neuropsychological assessment for this patient. Should I go to that slide? Yeah, go to that slide. Yeah, executive functions. Her working memory, digit forward, they were all within the average range. Speed of processing, planning and executive strategies. So basically, she did not have any cognitive dysfunction. Okay. So her main problem was if we concentrate in the middle part of the slide, basically she had. You have the pointer, you can point it. So she feels low, and she was low on motivation. She marked delusions. We found she had bizarre delusions. She believed that there were ants all over her clothes and they would enter her body, as I had already mentioned previously. And because of these delusions, she had apparently, basically this led to this, poor hygiene, ADLs and work or occupation, everything got hampered because of this. But then, other slide. Okay. But then one advantage of working with SM was that she had quite good insight to her problem. We would say rather partial, because she had grown up seeing her mother suffering from schizophrenia. Right. And she knew a lot about the disease also. Go to the inside slide. Previous. She grew up watching her mother suffering from schizophrenia and was aware of her vulnerability from an early age. And she knows that she cannot be cured completely, but is willing to participate cooperatively to keep her symptoms at bay. So, go to the functional consequences. Next. Yeah. So, the functional consequences for SM: she does not wear clothes at home and remains naked, and she does not brush or has not taken a bath for a very long time. Okay, short term. We have to set certain short term and long term goals for her. Help and enable SM to take care of her personal hygiene. That is, she needs to bathe regularly and properly, and to enable her wear her clothes at home. Long term goals for maintenance of the already achieved short term goals. Developing an awareness regarding marriage and family, because SM's motivation to come to this session was that she was somewhere or the other looking forward to get married, and what she told us was that আমি যাতে এই সিমটমসগুলো থেকে ভালো হয়ে গেলে আমি বিয়েটা করতে পারবো, সেই কারণে আমি আসছি. So somewhere or the other, that was her ultimate goal. So we had to set a long-term goal for her, because ultimately she won't be getting married. So that point has to be there in her long-term goal. Otherwise, she would rather not. We would have difficulty in maintaining the improvement. And also in the long run, we also very few. Yeah. So I mean, session 1 just chale Club bolchi. the sessions ছেড়ে together. আমার মনে হয় এখানেই আমরা স্টপ করি। কেন বলছি, কারণ আমাদের আজকে যে আলোটা প্রথম পার্টটা খুব সুন্দরভাবে হয়ে গেছে, সেকেন্ড পার্টটা এইখানেই আমরা থেমে যাই। এখন কগনিটিভ রিমিডিয়েশন ইন সিজোফ্রেনিয়া সম্বন্ধে এভিডেন্স বেস কি আজ কিছু তোমরা পেয়েছো, সেইটা একটু আলোচনা করা যায়। ধরো একটা পেশেন্টের কগনিটিভ ডেফিসিট নিয়ে এলো বা পারসিস্টেন্ট নেগেটিভ সিমটমস নিয়ে এলো, এবার তাকে কগনিটিভ রিমিডিয়েশন থেরাপি দেওয়া হলো, দেওয়ার পরে পেশেন্টের যে আমি বলছি ইমপ্রুভমেন্ট, এইটার কি কি কিছু এভিডেন্স বেস তোমরা পেয়েছো, সেটা একটু বলো। একটা আমি তন্ময় শর্মার লেখা পড়লাম, তাতে ছিল যে মেন হচ্ছে যে এদের গোল, মানে এদের যে প্ল্যানিং ইজ ভেরি ডিফেক্টেড। সে জানেই না যে সে কি করে কি অ্যাচিভ করবে, তাই জন্যে এখানেতে একটু থেরাপিস্টের হেল্পের দরকার হয়, যে সেটাকে খুব ছোট ছোট পার্টেতে ব্রেক করে গোলটাকে যাতে আমরা একটা লং প্রসেস হিসেবে করে, আর তারপরে ফোকাসিং অন ওয়ান পার্ট অ্যাট এ টাইম,
and doing it repeatedly, যে সে একটু সেটা ইয়ে করলো, তারপর ইউ মুভ টু দ্য নেক্সট ফেজ। মানে স্কিজোফ্রেনিকের মেন প্রবলেম হচ্ছে, মানে মানুষের সব থেকে বড় গুণ হচ্ছে যে সে ভালো প্ল্যান করতে পারে, ও সেইটা স্কিজোফ্রেনিয়াতে ল্যাকিং থাকে। তো সেই প্ল্যানিংটা একটা কোনো টাস্ক দিয়ে তাকে প্ল্যান করতে বলা হলো, সে পারলো না, তাতে থেরাপিস্ট হেল্প করলো টু ব্রেক দ্য থিং ইন ডিফারেন্ট স্টেপস, আর তারপরে ফোকাসিং অ্যাট ওয়ান অ্যান্ড ডুইং ইট রিপিটেডলি সো দ্যাট হি ইজ রেডি ফর দ্য নেক্সট ইয়ে, অ্যান্ড দ্যাট শুড ম্যাচ উইথ হিজ লাইফ সিচুয়েশন, যেগুলো সত্যি ওর কাজে লাগে। এখানেও সেভাবে টার্গেট Right, করা। right. আর আমি বলছি হ্যাঁ, সরি আমি লেটে না না নিশ্চয়ই বলো। কিন্তু একটা জিনিস আমার যেটা মনে হলো সেটা হচ্ছে এখানে আমি শুনছিলাম আসার পরে যে কগনিটিভ যেটা করা দরকার, কিন্তু এখানে যে পেশেন্টটার কথা বলা হচ্ছে সে নিজে এসে বলছে যে আমি বিয়ে করব, সেই জন্য আমার এই সিমটমগুলো থেকে আমি ছাড়তে চাইছি। ইট ইজ ভেরি আনলাইকলি যদি হয়, আমার মনে হয় তার কগনিটিভ মানে এটা আগেই রিস্ট্রাকচারিংটা আগেই হয়ে এসছে, রাইট। তাই না? আমরা যে পেশেন্টগুলো দেখি সিজোফ্রেনিয়া, কেউ আসছে কাউন্সিল মানে সাইকোথেরাপিস্টের কাছে যে আমি এসছি আপনার কাছে কারণ এই রোগটাকে সারার জন্য, মানে তার ইনসাইটটা এত ভালো, ইট ইজ ভেরি আনইউজুয়াল। বলতে হবে যে সেই পেশেন্ট কিন্তু একদম আমরা টিপিক্যাল সিজোফ্রেনিয়া যে পেশেন্টদের দেখি সরি তাদের মধ্যে পড়ে না। এটা কিন্তু একদমই একদম unusual ইয়ে ভালো নয় নয় না, কারণ বিয়ে করতে চাওয়াটা is a বিয়ে করতে চাওয়া sexual is drive. another thing। বিয়ে করতে চায় It's বা a very ভীষণ crude kind of drive. বিয়ে করার যে- যে- আগ্রহটা খুব প্রকাশ করে, বিয়ে করতে চাই, সেটা কিন্তু বিয়ে যে কোনো করতে চাই schizophrenic আমি রোগ। এক পয়সা ইনকাম করি না, কোনো ইনসাইট নেই। হ্যাঁ। বিয়ে করতে চাই আমি রোগ থেকে সারতে চাই না, না। সেটা না। আমি যেটা এখানে পয়েন্ট আউট করতে চাই যে আমি বিয়ে করতে চাই, এই ব্যাপারটা ভীষণ কমন। কিন্তু বিয়ে করতে চাই এই জন্যই আমি এসছি রোগ থেকে সেরে তারপরে বিয়ে করতে চাই, এই আইডিয়াটা আমার মনে হয় ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আমি অ্যাট লিস্ট খুব কম পেয়েছি। রাইট রাইট। স্যার আচ্ছা, actually শো- বলছি হ্যাঁ, বলো। এই যেটা আমাদের দেশে মধ্যে অ্যাপ্লিকেবল নয়, নিয়ার যেটা ওই কম্পিউটার বেস প্রোগ্রাম, ওরা কিন্তু এই জাপানে যে স্টাডি করেছে ওরা বলে যে কিছু কিছু জায়গায় there has been improvement. কিছু conducted near has been conducted with diverse clinical population. Studies have shown improvement in cognitive functions such as attention, problem solving and other areas of functioning related to social functions such as employment readiness and independent living. তাহলে তো এটা তো আউটকাম মেজারে ভালোই হচ্ছে। একদম। না, একটা জিনিস এখনো ক্লিয়ার না, সেটা হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে যদি পার্টিকুলারলি বলি, এই যে কগনিটিভ ডেফিসিটটা হচ্ছে, এটা এক্স্যাক্টলি প্রাইমারি ডেফিসিটটা কোন জায়গায়? এদের মেন সিমটম যদি আমি দেখি, একটা সিমটোমেটিক্যালি ডেফিসিট হচ্ছে সোশ্যাল কগনিশন, একটা বড় জায়গা। আরেকটা যেটা এক্সপ্লেনেশন এখনো ঠিক ক্লিয়ার না, এই যে অ্যাবস্ট্রাকশন ডিফিকাল্টি হয়, সেটা কেন হয়? সেন্সরি প্রসেসিং ডিফিকাল্টি হয়, কেন হয়? এই কোশ্চেনগুলোর যতদিন না আমরা পিন পয়েন্ট আনসার পাচ্ছি, ততদিন টার্গেট অফ রিহ্যাবিলিটেশন উইল নট বি সলভ। অ্যাবস্ট্রাকশন কেন হয়? কম্পিউটেশনাল মডেল নিয়ে একটা মডেলিং করছে, ওখানে ওরা দেখতে চাইছে যে দিস কুড বি মেমোরি প্রবলেম, ওয়ার্কিং মেমোরি প্রবলেম। হ্যাঁ, দিস কুড বি ইন্টিগ্রেশন বিটুইন দ্য ডিফারেন্ট সার্কিট, সেটার প্রবলেম হতে পারে। অবভিয়াসলি যদি ব্রড সেন্সে বলা যায়, সোজা করে একটা কম্পিউটেশনাল মডেলিং অফ সিজোফ্রেনিয়া হচ্ছে, আইবিএম একটা কম্পিউটার তৈরি করেছে, সেটা ওরা বিভিন্ন আর কি ওই প্রোগ্রাম ফিট ইন করেছে। সেখানে ওরা দেখতে চেয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেফিসিটটা বেসিক্যালি, ল্যাঙ্গুয়েজ ডেফিসিট, বিশেষ করে ওরা দুটো জিনিস দেখেছিল, একটা হচ্ছে ডিরেলমেন্ট, একটা ডিলিউশন। রাইট। এই দুটোকে মডেলিং করার ওরা বিভিন্ন স্টোরিজ দিয়েছিল। সেই স্টোরিজের মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া পেশেন্টদের, খুব ইন্টারেস্টিং, সিজোফ্রেনিয়া পেশেন্টদের স্টোরি দিয়েছে। 3 সপ্তাহ বাদে সেই স্টোরিগুলো শুনেছে ওদের থেকে, একবারই এই স্টোরিগুলো বলা হয়েছে। সিজোফ্রেনিয়া পেশেন্টদের কিছু 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 প্রবলেমস দেখা গেছে স্টোরি টেলিংয়ের মধ্যে। এবার কম্পিউটারকে ওরা ফিট করে দেখেছে যে কী কী ডিফিকাল্টি হলে এই স্টোরি টেলিংগুলো মিমিক হচ্ছে, সিজোফ্রেনিয়া পেশেন্টের মিমিক হচ্ছে। সেখানে ওরা এই কম্পিউটার যেটা ইট অলসো হ্যাজ এ ফ্যালাসি, কারণ এই এন্টায়ার সুপার কম্পিউটারটা ইট ইজ মিমিকিং সাম ব্রেন ফাংশনস। সেখানে কিছু মেমোরি সার্কিটের আর কি, মেমোরি রিট্রিভাল সার্কিটের আর কি প্রবলেম ওরা আর কি মডেলিং করেছে। সেখানে দেখেছে যে ওয়ার্কিং মেমোরির সঙ্গে স্টোরেজ এবং স্টোরেজ থেকে রিট্রাইভাল, এই সার্কিটটা গন্ডগোল হয়। রাইট। ইফ ইট গোজ অন এ ওভারড্রাইভ, আমার কিছু কিছু ইমোশনালি কিছু কিছু আর কি ওয়ার্ডস থাকে, সেই ওয়ার্ডসগুলো আমি চুজ করছি, অ্যান্ড ইট গিভস রাইজ টু ডিলিউশনস অফ রেফারেন্স অর পারসিকিউশন। এই ডিরেলমেন্টে বলছে যে আমি একটা আইডিয়া থেকে একটা স্টোরির ভেতরে একটা স্টোরিকে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। সেখানে হচ্ছে যে আমি এই যে যখন রিট্রাইভাল করছি, সেটা মেনলি রিট্রাইভাল প্রবলেম, সেখানে আমার শর্টিংটা ঠিক হয়নি। একটা হচ্ছে ঢোকার সময়
হয়তো ঢোকেনি, ঢুকে গেলেও হয়তো শর্টিং এ আমার গন্ডগোল হয়েছে, আমি দুটো একসঙ্গে মিক্স করে বাড়ি মানে এটা আর কি আমি প্রডিউস করছি। কগনিটিভ বায়াস হ্যাঁ একটা থাকছে, হ্যাঁ প্রিডিটারমাইন্ড একটা দিস ইজ ওয়ান ওয়ে অফ লুকিং এট থিংস। প্রবলেম হচ্ছে আমি যদি ওয়েট করি যে আমি 50 বছর ওয়েট করব, জানবো, তারপরে করব, দ্যাট ইজ নট দ্য প্র্যাকটিক্যাল ওয়ে অফ ডুইং থিংস আর কি। এই আমি এখানে স্টার্ট না, করছি কিছু yes. বলতে, প্যারালিজম আমি এটা একটা থেকেই paralysis, আবার আমি ওটাও এটাকে হয়তো process জানবো। করছি, এই আর কি। আচ্ছা এইবারে শোন না, আমাদের সেকেন্ড পার্টে আমরা চলে যাই, কারণ আমাদের ফার্স্ট পার্টটা